Very good morning, my dear student. We are welcome to episode 10. Now we are discussing income from salary. How to find out the gross salary? Gross salary means before allowing standard deduction under section 16. Okay, gross salary include basic salary, DA, bonus, commission, all taxable allowances, any other perquisites. This total amount is called gross salary. Okay, before allowing standard deduction, that is called gross salary. Okay, இப்போ நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின் ஒன்று சால்வ் பண்ணலாங்க. மிஸ்டர் சிவா சப்மிட் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் 2019-20. Basic salary rupees 10,000 per month. DA rupees 3,000 per month. Commission rupees 5,000 per annum வருஷத்துக்கு. Bonus rupees 15,000. Especially not mentioned for per month or per annum. So it is treated as per annum. Next, medical allowances rupees 900 per month. CCA rupees 500 per month. CCA means city compensatory allowances. This allowance only eligible for employee working in city control limit. HRA rupees 1,000 per month. Actual rent paid at Jaipur. அப்போ எங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மிஸ்டர் சிவா? ஜெய்ப்பூர். rupees 750 per month. Compute gross salary income for the relevant assessment year. Dear student, நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது computation of gross salary for the assessment year 2020-21. Okay, basic salary 10,000 per month. கொடுத்துக்கிற ஆல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் கன்வெர்டட் இன்ட்டு 1 year. ஏன்னா ரிட்டர்ன் வந்து இயர்லி ஒன்ஸ் தான் ஃபைல் பண்ணணும். அதனால் கொடுத்துக்கிற சேலரியை ஆர் எனி ரெமுனரேஷன் ஆர் கன்வெர்டட் இன்ட்டு பர் ஆனம். So basic salary 10,000 into 12, 1,20,000. DA 3,000 per month into 12, 36,000. Commission rupees 5,000 per annum. Bonus 15,000 per annum. Medical allowances rupees 900 per month. Medical allowances is taxable for all employees. It may be government or non-government. Medical expenses வேறு, medical allowances வேறு. So medical expenses பொறுத்த வரைக்கும் depend upon the expenses. But medical allowances are fully taxable for all employees. அப்போ மிஸ்டர் சிவா எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு? 900. 900 into 12, 10,800. Next, CCA, city compensatory allowances 500 per month. So 500 into 12, 6,000. Taxable HRA rupees 12,000. Okay, so gross salary calculate பண்ணும்போது monthly income are converted into yearly income.
ஓகே இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ்ட் ஆன் மந்த்தில் இருக்கலாம் ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ்ட் ஆன் இயர் ஸோ ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் கன்வெர்டட் இன்டு இயர் ஸோ பேசிக் சேலரி 1,20,000 DA 36,000 commission 5,000 bonus 15,000 medical allowance 10,800 city compensatory allowances 6,000 taxable HRA 12,000 so all the items totaled for rupees 2,04,800 it is called as gross salary. Gross salary means before allowing standard deduction. Okay, so in the question value எவ்வளவு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா gross salary rupees 2,04,800. Next நாம பார்க்க போறது computation of taxable HRA. கொடுத்துக்கிற HRA வந்து actual HRA கொடுத்துருக்காங்க ரெண்ட் பெய்டு கொடுத்துருக்காங்க பட் சிவா எங்கே ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஜெய்ப்பூர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் given above the question so we are compute taxable HRA HRA means house rent allowances first provision as per income tax act actual HRA received actual HRA rupees 1,000 received by the assessee or Mr. Shiva from his employer அப்போ அவருடைய எம்ப்ளாயர் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு 1,000 rupees per month so 1,000 into 12,000 rupees is actual HRA received okay second condition rent paid minus 10% of salary சிவா ஆக்சுவலி என்ன பெய்ட் பண்ணியிருக்காரு 750 per month பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ 750 into 12 9,000 okay minus 10% of salary சேலரியோட மீனிங் என்ன இருக்கு as per HRA இருக்கு basic salary plus a DA benefit plus fixed percentage of commission பட் இந்த கொஸ்டின்ல என்ன மட்டும் தான் இருக்குனாக்கா only for basic salary மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ சேலரியோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கு 10,000 per month into 12 பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1,20,000 rupees அப்போ 1,20,000 into 10 12,000 and the 12,000 is a 10% of salary so second provision பொறுத்த வரைக்கும் rent paid minus 10% of salary rent எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு 750 into 12 9,000 minus 10% salary value எவ்வளோ இருக்கு 12,000 so 9,000 minus 12,000 answer நான் nil as per income tax act 1961 பிரகாரம் salary incomeல லாஸாக காமிக்கூடாது மற்ற all other rates it may be house property or business or profession or capital gain or any other sources மற்ற எல்லா ரேட்ஸ்லையும் இட் மே பி மைனஸாக காமிக்கலாம் பட் சேலரி பொறுத்த வரைக்கும் மைனஸில் காமிக்கூடாதுங்க அப்போ ரெண்ட் பேரோட வேல்யூவில் இருக்குது 9,000 மைனஸ் 10% சேலரியோட வேல்யூ வந்து 12,000 ஸோ 9,000 மைனஸ் 12,000 வேல்யூ வந்து nil ஆர் 0 ஓகே தேர்டு கண்டிஷன் 50% ஆர் 40% ஆஃப் சேலரி அப்போ டெல்லி பாம்பே கல்கட்டா அண்ட் சென்னையில் ஒர்க் பண்ணாருன்னா 50% ஆஃப் சேலரி பட் சிவா எங்கே ஒர்க் பண்ணுறாருனாக்கா ஜெய்ப்பூரில் ஒர்க் பண்ணுறாரு இந்த 4 மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி டெல்லி பாம்பே கல்கட்டா அண்ட் சென்னை தவிர வேறு எந்த இடத்துல ஒர்க் பண்ணாலும் அவருக்கு 40% ஆஃப் சேலரி தான் எலிஜிபிள் ஓகே அப்போ சிவா எங்கே இருக்காருன்னா ஜெய்ப்பூரில் இருக்காரு அப்போ அவருக்கு எவ்வளோ எலிஜிபிள் ஒன்லி ஃபார் 40% ஆஃப் சேலரி ஸோ 1,20,000க்கு 40% எவ்வளோ இருக்கு 48,000 rupees ஓகே அப்போது ஹெச்ஆருக்கு என்னென்ன கண்டிஷன் ஒன்று ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர் ரிசீவ் எவ்வளோ இருக்குது 12,000 ரெண்ட் பெய்டு மைனஸ் 10% சேலரி வந்து 0 ஆர் nil தேர்டு 40% ஆஃப் சேலரி பொறுத்த வரைக்கும் 48,000 12,000 0 48,000 இந்த 3 அமௌண்ட்டில் லீஸ்ட் அமௌண்ட் என்னன்னா 0 ஓகே whichever less is exemption அப்போ எக்ஸம்ஷன் என்ன வரும் 0 அப்படின்னா மீனிங்கு அவருக்கு எக்ஸம்ஷன் இல்லை
ஸோ டேக்ஸபிள் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணாக்கா டேக்ஸபிள் ஈக்குவல் டு ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ ரிசீவ்டு மைனஸ் எக்ஸம்ஷன் ஹெச்ஆர்ஏ. ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ எவ்வளோ வாங்குறாரு 12,000, எக்ஸம்ஷன் ஹெச்ஆர்ஏ வந்து 0. ஓகே, 12,000 மைனஸ் 0 ஆர் நில். நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் 12,000 ரூபாய். இந்த 12,000 தான் இதுக்கு முன்னாடி டேக்ஸபிள் சேலரி ஹெச்ஆர்ஏ 12,000 கால்குலேட் பண்ணியிருக்கும். ஓகே, actual HR received or rent paid minus 10% of salary or 50 or 40 depend upon the place of working. இந்த மூணு அமௌண்ட்ல least amount exemption. ஓகே dear student, நம்ம இது வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் ஒர்க்கிங்ஸ். ஓகே, பென்ஷன், ஹெச்ஆர்ஏ, கிராஜுவிட்டி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சேலரியில் வரக்கூடிய ஒன்றாவது ஒர்க்கிங்ஸ். இப்போ நம்ம டேக்ஸபிள் சேலரி இன்கம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்றதோட கொஷின் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, மிஸ்டர் சூர்யா அண்ட் எம்ப்ளாயி ஆஃப் எ கம்பெனி he submit the following particulars for the year ending 31st March 2019. Okay, basic salary 20,000 per month. Or basic salary எவ்வளவா 20,000 rupees per month. DA 4,000 per month. Rent free house at Mumbai owned by the company. Rent free house at Mumbai owned by the company. கம்பெனிக்கு சொந்தமான வீடு எங்க இருக்கா? மும்பையில் இருக்கு. அது என்னன்னாக்கா குவார்டர்ஸ்ன்னுவாங்க. ஓகே, ரெண்ட் ஃப்ரீ ஹவுஸ் அட் மும்பை ஓன்டு பை த கம்பெனி. வெரி குட். அடுத்தது கார் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் பர்சனல் யூஸ் ₹9,000 கார் அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கார் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாரு? அசசி ஃபார் பர்சனல் யூஸ். நெக்ஸ்ட் எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் ஃபார் 3 children ஃபார் ₹500 per month. எஜுகேஷன் சொல்ல கொடுத்துருக்காங்க ₹500 per month per child. எத்தனை குழந்தை கொடுத்துருக்காங்க? 3 குழந்தை கொடுத்துருக்காங்க. எம்ப்ளாயர் தன்னுடைய எம்ப்ளாய்க்கு எத்தனை குழந்தைக்காவது எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் அல்லது ஹாஸ்டல் அலவன்ஸ் சாங்ஷன் பண்ணலாம். பட் ஆஸ் பர் ஐடி ஆக்ட் பிரகாரம் ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு மேக்சிமம் 2 குழந்தை எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் இருந்தாலும் சரி அல்லது ஹாஸ்டல் அலவன்ஸ் இருந்தாலும் எலிஜிபிள். பட் இந்த கொஸ்டினில் எம்ப்ளாயர் எத்தனை குழந்தைக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்கனாக்கா 3 child. ஓகே, பட் எக்ஸம்ஷன் ஒன்லி ஃபார் 2 child. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார் ₹40,000. ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் மீன்ஸ் இந்த அசசி முதல்ல செலவு பண்ணிடணும். ஓகே, அதற்கான பில்லை வந்து கம்பெனியில் சப்மிட் பண்ணி அந்த அமௌண்ட் இவர் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். அதாவது அசசி ஆர் எம்ப்ளாயர் ஆர் ஒர்க்கர் தன்னுடைய சொந்த பணத்தில் செலவு செய்துட்டு அந்த பில்லை கம்பெனியில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும்போது அல்லது எம்ப்ளாயிட்ட கொடுக்கும்போது அதற்கான பணத்தை எம்ப்ளாயர் ஆர் கம்பெனி எம்ப்ளாயி கொடுத்துருவாங்க. தட் இஸ் கால் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட். அப்போ எவ்வளோ மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸாக இருக்குது? ₹40,000. ஓகே, ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் பெய்டு பை த கம்பெனி ₹2,000. ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ்ன்றது தொழில் வரி. மிஸ்டர் சூர்யா இஸ் ஏ எம்ப்ளாயி. அப்போ சூர்யாவுக்காக அவருங்க கம்பெனி ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் எவ்வளோ கட்டியிருக்காங்க? ₹2,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, கம்ப்யூட் டேக்ஸபிள் சேலரி ஃபார் த ரெலவெண்ட் அசஸ்மெண்ட் இயர். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா ஏற்கனவே பார்த்த கொஸ்டின் சொல்யூஷன். கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் சேலரி இன்கம் for the assessment year 2020 to 21. Basic salary அடிப்படை ஊதியம் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு? ₹20,000 per month. ஸோ 20,000 to 12 2,40,000. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொடுத்துக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் கன்வெர்ட் பண்ணணும்? பர் இயர். ஓகே, டியர்னஸ் அலவன்ஸ் ₹4,000 per month. So 4,000 to 12 48,000. கார் ஃபெசிலிட்டிஸ் எது கொடுத்துருக்காங்க? கார் ப்ரொவைடட் பை த கம்பெனி ஆர் எம்ப்ளாயர்
பட் கார் யூஸ் பை தி எம்ப்ளாயி ஃபார் பர்சனல் யூஸ். எம்ப்ளாயோட பர்சனல் யூஸ் செலவு பண்ணியிருக்கார், யூஸ் பண்ணியிருக்கார். இப்போது அதுக்கான செலவு யார் பேர் பண்ணியிருக்காங்க? கம்பெனி பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அதனால் எம்ப்ளாயின்னு இது பெனிஃபிட். எம்ப்ளாயி செய்ய வேண்டிய செலவை யார் செய்திருக்காங்க? எம்ப்ளாயர் ஆர் ஓனர் செய்திருக்கார். அப்போ அதனால் எம்ப்ளாயிக்கு அதை பொறுத்த வரைக்கும் இன்கம். இவர் செய்ய வேண்டிய செலவை யார் பேர் பண்ணியிருக்காங்க? கம்பெனி. ஓகே, அப்போ அதுக்கு எவ்வளோ டேக்ஸபிள் வருதுனாக்கா 9,000 rupees. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், எஜுகேஷனல் அலவன்சஸ் எத்தனை குழந்தைக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க? 500 rupees per month per child for 3 children கொடுத்துருக்காங்க. ஒர்க்கர் எத்தனை குழந்தைக்கு எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் கொடுத்தாலும் ஓகே. பட் ஆக்ட் பிரகாரம், ஐ மீன் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் பிரகாரம் ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு மேக்ஸிமம் 2 child தான் எலிஜிபிள். அப்படி பார்க்கும்போது எத்தனை குழந்தைக்கு வாங்கியிருக்காரு? எஜுகேஷன் அலவன்சஸ் 500 into 3, ஏன்னா 3 child எம்ப்ளாயர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. 500 into 3 into 12, ஏன்னா வருஷத்துக்காக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். வேல்யூவில் இருக்குது 18,000 rupees. இந்த 18,000 இருந்து லெஸ் எக்ஸம்ஷன். எவ்வளோ எக்ஸம்ஷனுக்கா? மேக்ஸிமம் 2 child 100 rupees per month per child. ஓகே, அப்போ எக்ஸம்ஷன் 100 into 2 into 12, 2,400 rupees எக்ஸம்ஷன். அப்புறம் அவர் எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு? 18,000. பட் எக்ஸம்ஷன் எவ்வளோ போயிடுச்சு? 2,400. அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது டேக்ஸபிள்? 15,600 rupees taxable education allowance. Taxable means actual received minus exemption. அப்போ ஆக்சுவல் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு? 500 into 3, ஏன்னா 3 child கொடுத்துருக்காரு கம்பெனி. 500 into 3 into 12 எவ்வளோ இருக்குது? 18,000 மைனஸ் எக்ஸம்ஷன்லாம் இருக்குனாக்கா 2 child தான் அலோவ் பண்ண போகிறாங்க. அப்போ 100 into 2 into 12, 2,400. அப்போ ரிமைனிங்னாக்கா 15,600 taxable education allowance. Next, reimbursement of medical expenses. Medical allowances வேறு, medical expenses வேறு. Do you understand? Medical allowances for taxable or all employee. மெடிக்கல் அலவன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா எம்ப்ளாய்க்கும் டேக்ஸபிள். அவர் செலவு பண்ணலாம், அதிகம் பண்ணலாம், இல்லை குறையாக பண்ணலாம். கம்பெனி கொடுக்குறத கொடுத்துருவாங்க. தட் இஸ் கால் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்ட்ரா கேஷ் பெனிஃபிட். தட் இஸ் கால் அலவன்ஸ். இங்கே மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ், அதில் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எம்ப்ளாயி முதல்ல தன்னுடைய சொந்த பணத்தை செலவு பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். பிறகு அந்த பில்லை கம்பெனி கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும்போது கம்பெனி அதுக்கான அமௌண்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. தட் இஸ் கால் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட். அப்போ எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காரு? 40,000 rupees. அதில் எவ்வளோ எக்ஸம்ஷன் பார்த்தினாக்கா 15,000. அவர் எவ்வளோ செலவு பண்ணாலும் மேக்ஸிமம் எக்ஸம்ஷன் எவ்வளோனாக்கா 15,000 எக்ஸம்ஷன் ஃபார் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, அப்போ அவர் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு? செலவு பண்ணிட்டு எவ்வளோ வாங்கிட்டாரு? 40,000 கம்பெனிகிட்ட வாங்கிட்டாரு. பட் எக்ஸாம்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க? 15,000. அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ டேக்ஸ் கட்டணும்? 25,000 rupees taxable reimbursement medical expense. ஓகே, மெடிக்கல் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் 40 வாங்கியிருக்காரு. பட் ஆக்ட் பிரகாரம் எவ்வளோ எக்ஸம்ஷன் இருக்கா? 15,000. அது போக ரிமைனிங் வந்து 25,000 rupees taxable. டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நம்ம அதோட கண்டினியூஷன் பார்க்குறோம். Value of RFA. RFA means rent free accommodation. ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஒரே நேரத்தில் ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு ஹெச்ஆர்ஏவும் ஆர்எஃப்ஏவும் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஹெச்ஆர்ஏ கொடுக்குற எம்ப்ளாயிக்கு ஆர்எஃப்ஏ இருக்காது. ஆர்எஃப்ஏ இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயிக்கு ஹெச்ஆர்ஏ அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, அப்போ ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கம்பெனி அல்லது எம்ப்ளாயர் டு ப்ரொவைட் த ஹவுசிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு இஸ் எம்ப்ளாயி. தட் இஸ் கால்ட் ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன். ஓகே, இந்த கொஷனில் எம்ப்ளாயி எங்கே இருக்காருனாக்கா மும்பையில் இருக்கார். ஓகே, அந்த வீடு வந்து யாருக்கு சொந்தம்? கம்பெனிக்கு சொந்தம். ஏன்னா ஓன்டு பை கம்பெனி, கம்பெனிக்கு சொந்தம், ஓன்டு பை கம்பெனி. ஓகே, ரெண்ட் ஃப்ரீ அக்காமடேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒர்க்கிங்ஸ்னாக்கா பேஸ்ட் ஆன் பாப்புலேஷன்.
ஓகே, எம்ப்ளாயி எந்த ஏரியாவில் இருக்காரோ அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒர்க்கிங்ஸ் எடுத்துக்கணும். ஓகே, இவர் எங்கே இருக்காரு? மும்பை. அப்போ மும்பையை பொறுத்த வரைக்கும் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்குனாக்கா 25 lakhs மேலே இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆஸ் பர் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் பிரகாரம் ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷனில் எப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் 3 classification. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், more than 25 lakhs of population. Second one, more than 10 lakhs but less than 25 lakhs of population. Second category. Third category, less than 10 lakhs of population. இப்போ இந்த 3 கேட்டகரி பொறுத்த வரைக்கும் கேடரில் மும்பை பொறுத்த எங்கே இருக்குனாக்கா more than 25 lakhs. ஓகே, அப்போது அந்த பாப்புலேஷன் வந்து more than 25 lakhs இருந்ததுன்னா ஆஸ் பர் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் ரூல் என்னன்னாக்கா 15% ஆஃப் சேலரி எடுத்துக்கணும். நல்லா புரிஞ்சுங்க. ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பேஸ்ட் ஆன் பாப்புலேஷன். ஓகே, மும்பை பொறுத்த வரைக்கும் மோர் தென் 25 lakhs ஆஃப் பாப்புலேஷன். அப்போ நமக்கு என்ன கண்டிஷனாக்கா 15% ஆஃப் சேலரி இஸ் டேக்கன் ஃபார் ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன். ஓகே, இந்த ரெண்ட் ஃப்ரீ அகாமடேஷன் சேலரியோட மீனிங் என்னன்னாக்கா எல்லா ஒர்க்கிங்ஸ் இதெல்லாம் வரும். ஒன்று பேசிக் பே, டிஏ பெனிஃபிட், கமிஷன், போனஸ், எனி டேக்ஸபிள் அலவன்சஸ், இதை மொத்தம் டோட்டலாக தான் சேலரி எடுத்துக்கணும். பட் நமக்கு இந்த கொஸ்டின் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேசிக் சேலரி 2,40,000, டேக்ஸபிள் எஜுகேஷன் அலவன்சஸ், அதாவது எக்ஸம்ஷன் போக ரிமைனிங் இருக்கிறது தான் டேக்ஸபிள் எடுக்கணும். எஜுகேஷன் மொத்தம் எடுக்க முடியாது. எக்ஸம்ஷன் போக ரிமைனிங் இருக்கிற அமௌண்ட் தானாக்கா டேக்ஸபிள். ஓகே, அப்போ நமக்கு பேசிக் பே வந்து 2,40,000, டேக்ஸபிள் எஜுகேஷன் அலவன்ஸ் 15,600. அப்போ டோட்டல் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கு? 2,55,600க்கு 15%. ஏன் 15 எடுக்கணும்னாக்கா ஆஸ் பர் ஐடி ஆக்ட் டிபெண்ட் அப் வந்து பாப்புலேஷன். ஓகே, அது மும்பைக்கு பதில் வேற ஒரு சின்ன டவுனில் இருக்குது. அப்போ நம்ம அசம்ஷன் அப்போது லெஸ் தென் 10 lakhs. அப்போ அதுக்கு நான் வரப்போது 7.5% வரப்போகுது. மும்பை பொறுத்த வரைக்கும் 25 lakhs மேலே இருக்கிறதுனால ஒரு அசம்ஷனில் 15% சேலரி எடுத்திருக்கோம். ஓகே, அதுக்கடுத்தது ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் பெய்டு பை த கம்பெனி ₹2,000. எம்ப்ளாயிக்காக எம்ப்ளாயர் எந்த செலவு பண்ணாலும் டேக்ஸ் எடுத்துடும். ஓகே, எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு பை த எம்ப்ளாயர் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் எம்ப்ளாயி. அப்போ இது எம்ப்ளாயி செய்ய வேண்டிய செலவு யார் செய்தது? கம்பெனி செய்திருக்காங்க. அப்போ எம்ப்ளாய்க்கு அது இன்கம். அப்போ அது ₹2,000 ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ டோட்டல் கிராஸ் சேலரி எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3,78,075. இதான் இது கிராஸ் சேலரி. கிராஸ் சேலரி மீன்ஸ் பிஃபோர் allowing standard deduction. That is called gross salary. ஓகே, இந்த கிராஸ் சேலரியில் இருந்து லெஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன். ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனில் 3 பார்ட் இருக்கு ஆர் 3 செக்ஷன் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 16A allowed ₹50,000 யாராக இருந்தாலும் 50,000 எக்ஸம்ஷன். எந்த செக்ஷனில்? 16 subsection A. ஓகே, அது ஒரு ₹50,000 ஸ்டாண்டர்ட் செக்ஷனில் வந்தாச்சு. செகண்டு என்டர்டைன்மெண்ட் அலவன்சஸ் அண்டர் செக்ஷன் 16 சப்செக்ஷன் 2. இந்த என்டர்டைன்மெண்ட் அலவன்ஸு டிடக்ஷன் யாருக்கு வரும்னாக்கா ஒன்லி ஃபார் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்க்கு மட்டும் தான் வரும். கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயர் தான் ஒரு இஏ வாங்கியிருக்கணும். ஓகேவா? அப்போ இதில் இஏன்ற வார்த்தை மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை. இவர் சூர்யா பொறுத்தவரைக்கும் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயே இல்லை. அப்போ யார்? ஒரு ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயி. அப்போ இந்த இடத்துல 16 சப்செக்ஷன் 2 வந்து வராது. ஓகே, தேர்டு ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 16 சப்செக்ஷன் 3. முதல்ல ஆட் பண்ணிட்டு 3 இங்கே கிடைக்கிறேன் பாருங்க. முதல்ல ஏன் ஆட் பண்ணுனாக்கா பெய்டு பை த எம்ப்ளாயர். எம்ப்ளாயிக்காக, அதாவது ஒர்க்கருக்காக ஓனர் செய்திருக்காரு.
செலவு பண்ணியிருக்காரு. அப்போ ஓனர் எம்ப்ளாயிங்கிறது இன்கம், அதனால் ஆட் பண்ணியாச்சு. 16 சப்செக்ஷன் 3ல் எம்ப்ளாயி பேமெண்ட் பண்ணாலும் சரி, எம்ப்ளாயர் பேமெண்ட் பண்ணாலும் சரி லெஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறது எதுக்காகனாக்கா ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் பெய்டு பை த எம்ப்ளாயர், அதனால் ஆட் பண்ணிட்டோம். இங்கே ஏன்னா எம்ப்ளாயியோ இல்லை எம்ப்ளாயரோ செய்ய வேண்டிய செலவு செய்தாச்சு. அப்போ இந்த இதில் வந்து 16 சப்செக்ஷன் 3ல் வந்து லெஸ் பண்ணுறோம். அது ஒரு 2000. அப்போ டோட்டலி ஸ்டாண்டர்ட் என்ன இருக்குது? 52,000 rupees. கிராஸ் சேலரி வந்து 3,78,75,000 minus 52,000. ரிமைனிங் அமௌண்ட் 3,26,750. இட் இஸ் ஏ taxable salary income. ஸ்டூடெண்ட், இப்போ நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாங்க. மிஸ்டர் ரகு, a government employee, he submit the following details for the year ending 31st March 2020. Basic salary rupees 15,000 per month. DA 40% of salary. அவர் எவ்வளோ சேலரி வாங்குறாரோ அதில் 40% DA எடுத்துக்கலாம். போனஸ் 1 month salary. அவர் சேலரி எவ்வளோ இருக்குது? 15,000 rupees per month. அப்போ அது 15,000 rupees அவருக்கு போனஸாக கொடுக்குறாங்கன்னு அர்த்தம். HRA, that is house rent allowances, rupees 36,000 வாங்கியிருக்கார். இவர் ஆக்சுவலி எவ்வளோ ரெண்ட் பேமெண்ட் பண்ணுறாரு? ரெண்ட் பெய்டு 60,000. எந்த ஏரியாவில் இருக்கார்? சென்னை. ஓகே. CCA, City Compensatory Allowances 24,000. ஓகே. அப்போது மிஸ்டர் ரகு சொல்கிற யார்? கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. முதல்ல ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கும்போது ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயை ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயி முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடணும். ஏன்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிக்கு வேறு ஒரு ப்ரொவிஷன், ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயிக்கு வேறு ஒரு ப்ரொவிஷன் வரும், ஒரு சில கண்டிஷன். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் படிக்கும்போது அவர் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயா அல்லது ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயி? அப்போ இந்த கொஸ்டின் ஒரு யார்? கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. பேஸ் எவ்வளோ வாங்குறாரு? 15,000. டி எவ்வளோ இருக்குது? 40%. போனஸ் எவ்வளோ? 1 month salary. HRA 36,000. எங்கே இருக்காரு? சென்னை. எவ்வளோ வாடகை கட்டியிருக்காரு? 60,000. சிசி எவ்வளோ இருக்குது? 24,000. அந்த கொஸ்டினுடைய கண்டினியூஷன். மெடிக்கல் அலவன்சஸ் rupees 12,000. Children's educational allowance rupees 6,000. Deputation allowances rupees 18,000. Deputation allowance means ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு எம்ப்ளாயி ரிட்டையர்மெண்ட் ஆர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டுருக்காரு. அவருடைய டியூட்டியும் வேற ஒரு எம்ப்ளாயி அடிஷ்னலாக பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். அதாவது அந்த இடத்துக்கு வேற ஒருத்தர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுற வரைக்கும். அப்போ அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பெனிஃபிட் கொடுப்பாங்க. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் டெபுடேஷன் அலவன்சஸ். என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்சஸ் rupees 9,000. வார்டன் அலவன்ஸ் rupees 3,000. கம்ப்யூட் taxable salary income for the assessment year 2020-21. ஓகே டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏற்கனவே பார்த்த கொஸ்டினுக்கான சொல்யூஷன். பேசிக் சேலரி 15,000 rupees per month. Therefore 15,000 into 12. All information are converted into yearly basis. अब monthly அவருக்கு எவ்வளோ இருக்குது? 15,000 rupees. Therefore 15,000 into 12, 1,80,000 as a basic salary. DA எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 40% ஆஃப் சேலரி கொடுத்துருக்காங்க. அமௌண்ட் கொடுக்கலைங்க, 40% ஆஃப் சேலரி. அப்போ அவருக்கு சேலரி எவ்வளோ இருக்குது? 1,80,000 rupees per annum. அப்போ 1,80,000க்கு 40% 72,000. அப்போ டிஏ வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது? 72,000 per annum. நெக்ஸ்ட் போனஸ் 1 month சேலரி கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ மந்த்லி சேலரி அவருக்கு எவ்வளோ இருக்குது? 15,000. ஸோ போனஸ் ஈக்குவல் 15,000 into 1, 15,000.
நெக்ஸ்ட்டு சிசிஏ சிட்டி காம்பன்சேட்டரி அலவன்ஸ் எவ்வளோனாக்கா 24,000 rupees. நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறது மெடிக்கல் அலவன்சஸ் taxable ஃபார் ஆல் எம்ப்ளாயி. மெடிக்கல் அலவன்ஸு 12,000. அடுத்து சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷனல் அலவன்சஸ் ₹6,000. இந்த கொஷனில் நம்பர் ஆஃப் சைல்டு கொடுக்கல, ஓவரால் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 6,000 rupees. என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சில்ட்ரன்ஸ் எஜுகேஷனல் அலவன்ஸாக 6,000 கொடுத்தாச்சு. வெரி குட். நமக்கு ஆஸ் பர் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் பிரகாரம் எவ்வளோ எக்ஸம்ஷனு? 100 rupees per month per child ஃபார் மேக்ஸிமம் எத்தனை குழந்தைக்கு? 2 child. ஸோ எக்ஸம்ஷன் ஈக்குவல் டு 100 into 2 into 12 2,400 rupees எக்ஸம்ஷன். அப்போ அவர் ஆக்சுவலி எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு? 6,000. எவ்வளோ எக்ஸம்ஷனு? 2,400. அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ டேக்ஸ் கிடைக்கும்? 3,600 rupees taxable education allowance. நெக்ஸ்ட் டெபுடேஷன் அலவன்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 18,000 rupees. ஓகே. என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்சஸ் ₹9,000. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் லிசன். என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸு யாராக இருந்தாலும் முதல்ல கிராஸரில் ஆட் பண்ணிங்க. கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தாலும் சரி, ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயாக இருந்தாலும் சரி, ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ஆட் பண்ணுங்க, கிராஸரில் ஆட் பண்ணுங்க. ஓகே. கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தால் 16 subsection 2ல் ஒரு ஒர்க்கிங்ஸ் ஒன்று வருவாங்க. ப்ரைவேட் எம்ப்ளாயாக அந்த ஒர்க்கிங்ஸே வராது. ஓகே. அதனால் ஃபஸ்ட்டு என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஆர் ப்ரைவேட் யாராக இருந்தாலும் முதல்ல கிராஸரில் ஆட் பண்ணு. கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் எங்கே வரும்? 16 subsection 2ல் ஒரு ஒர்க்கிங்ஸோட ஒரு அமௌண்ட் ஒன்று வரும். ப்ரைவேட் எம்ப்ளாய் அந்த ஒர்க்கிங்ஸ் தேவையே இல்லை, ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறதோட முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ இந்த இடத்துல இவர் யார்? கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. பி கேர்ஃபுல். அப்போ இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது? ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறோம், அதுக்கடுத்து 16 subsection 2ல் ஒரு அமௌண்ட்டு வரும். ஓகே. அடுத்து வார்டன் அலவன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 3,000 rupees. ஓகே. அப்போ பேசிக் சேலரி வந்து 1,80,000, DA 72,000, போனஸ் 15,000, CCA 24,000, மெடிக்கல் அலவன்ஸ் 12,000, taxable education allowance 3,600, deputation allowance 18,000, entertainment allowance 9,000, warden allowance 3,000 rupees. Students, அந்த கொஸ்டினோட கண்டினியூஷன் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா taxable HRA எவ்வளோன்னு கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம். ஓகே. அப்போ taxable HRA கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு அதோட ஆக்சுவல் HRA எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்கள். ஆக்சுவல் HRA எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 36,000 rupees. ஃபஸ்ட்டு ப்ரொவிஷன் ஆக்சுவல் HRA ரிசீவ்டு. செகண்ட் ப்ரொவிஷன் ரெண்ட் பெய்டு மைனஸ் 10% ஆஃப் சேலரி. ரெண்ட் எவ்வளோ பேமெண்ட் பண்ணிக்கிறதா கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க? 60,000 rupees ரெண்ட் பெய்டு. ஓகே. 10% ஆஃப் சேலரி எடுக்கும்போது சேலரியோட மீனிங் என்னென்ன இருக்குன்னாக்கா பேசிக் சேலரி, DA பெனிஃபிட் ப்ளஸ் ஃபிக்ஸட் பர்சன்டேஜ் கமிஷன், இது மூணும் சேர்ந்தா சேலரி மீனிங். ஓகே. இந்த கொஸ்டின் DA கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 40% சேலரி கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஃபியூச்சர் பெனிஃபிட், ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் சேலரி ஆர் சூப்பர் ஆனிஷன் பெனிஃபிட் என்ற வார்த்தை ஏதாவது இருக்கா? இல்லை. ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த மாதிரி வார்த்தை மென்ஷன் பண்ணிக்கிறதா மட்டும் தான் DA பெனிஃபிட்னு அர்த்தம். ஓகே. எதையுமே கொடுக்கலனாக்கா DA வந்து நாட் பெனிஃபிட். அப்போ இந்த இடத்துல சேலரி மீனிங் என்னன்னாக்கா பேசிக் பே ப்ளஸ் DA பெனிஃபிட் ப்ளஸ் ஃபிக்ஸட் பர்சன்டேஜ் கமிஷன். இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுக்கல? கமிஷன் கொடுக்கல. அப்போ அது வராது. செகண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? DA கொடுத்துருக்காங்க. பட் என்ன கொடுக்கல? பெனிஃபிட் கொடுக்கல. அப்போ அந்த DAவும் வராது. அப்போ எஞ்சி இருக்குது என்ன இருக்குது? பேசிக் சேலரி மட்டும் தான் வரும். பேசிக் சேலரி எவ்வளோ இருக்கு அவருக்கு? வருஷத்துக்கு 1,80,000 rupees. இந்த இடத்துல 50% ஆர் 40% ஒரு ஒர்க்கிங்ஸ் ஒன்று வரும். எம்ப்ளாய் எங்கே இருக்கார்? சென்னையில். சென்னை, டெல்லி, மும்பை அண்ட் கல்கட்டா இருந்தால் 50%. எனி அதர் பிளேஸாக இருந்தால் 40%. பட் இதில் எங்கே இருக்கார்? சென்னையில் இருக்கார். அப்போ நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கணும்? 50% ஆஃப் சேலரி.
ஸோ சேலரியோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது 1,80,000. அதுக்கு 50% என்ன ஆச்சு 90,000 90,000. ஸோ 3 ஒர்க்கிங்ஸ் பாருங்கள். ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர் ரிசீவ்டு எவ்வளோ இருக்குது 36,000. ரெண்ட் பெய்டு மைனஸ் 10% சேலரி எவ்வளோ இருக்குது ரெண்ட் பெய்டு வேல்யூ வந்து 60,000. 10% சேலரி வந்து 18,000. ஸோ 60,000 மைனஸ் 18,000 ஆச்சு 42,000. தேர்டு எங்கே இருக்காரு சென்னையில் ஒர்க் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ கண்டிஷனு 50% சேலரி. அப்போ 50% சேலரி எவ்வளோ இருக்குது 90,000. ஸோ 36,000 42,000 90,000. இந்த 3 ஒர்க்கிங்ஸில் லீஸ்ட் அமௌண்ட் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். லீஸ்ட் அமௌண்ட் என்ன இருக்குது 36,000. விச் எவர் லெஸ் இஸ் எக்ஸம்ஷன். அப்போ எவ்வளோ எக்ஸம்ஷன் ஆயிடுச்சு 36,000 எக்ஸம்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்போது டேக்ஸபிள் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? டேக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஏ ஈக்குவல் ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர்ஏ ரிசீவ்டு மைனஸ் எக்ஸம்ஷன் ஹெச்ஆர்ஏ. ஓகேவா? அப்போ ஆக்சுவல் ஹெச்ஆர் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு 36,000. நமக்கு எக்ஸம்ஷன் ஹெச்ஆர் எவ்வளோ வந்திருக்கு ஒர்க்கிங்ஸில் 36,000. ஸோ 36,000 மைனஸ் 36,000 0 ஆர் நில். அப்போ அவர் என்ன பண்ண தேவையில்ல டேக்ஸபிள் ஹெச்ஆர்ஏ வரல. ஓகேவா? அப்போ டேக்ஸபிள் ஹெச்ஆரோட வேல்யூ என்ன இருக்குது 0. அவ்வளோ மொத்த ஒர்க்கிங்ஸ் அப்போ ஆட் பண்ணி நமக்கு என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3,36,600. 3,36,600. It is called gross salary. Gross salary means before allowing standard deduction. It is called gross salary. Okay? Students, now we are going to end of the episode. Okay, நம்ம ஏற்கனவே எவ்வளோ என்ன கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கிராஸ் சேலரி எவ்வளோ இருக்குது 3,36,600. ஓகே, அந்த அமௌண்ட்டில் இருந்து லெஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் 16. ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 3 செக்ஷன் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் 16 சப்செக்ஷன் A. Second one, entertainment allowances for government employee under section 16 subsection 2. Third one, professional tax paid by the employer or employee. Okay, இப்போ இந்த கொஸ்டினில் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் 16 சப்செக்ஷன் A எவ்வளோ இருக்குது அது நார்மல் யாராக இருந்தாலும் 50,000 rupees as நியூ ப்ரொவிஷன். அப்போது 16 சப்செக்ஷன் ஏவில் ஒரு 50,000 rupees. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த கொஸ்டின் ஒரு எம்ப்ளாயி யார் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. ஸோ கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருந்தால் என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ்க்கு ஒர்க்கிங்ஸ் ஒன்று கேல்குலேட் பண்ணணும். அது என்ன ப்ரொவிஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சுவல் இஏ ரிசீவ்டு. ஆக்சுவல் என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்ஸ் சொல்ல வாங்கியிருக்காரு 9,000 rupees. ஓகே, செகண்ட் கண்டிஷன் 1/5 ஆஃப் பேசிக் பே. ஒன்லி ஃபார் பேசிக் பே மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். டிஏ பெனிஃபிட் கூட எதுவும் வராது. ஒன்லி என்ன மட்டும் வரணும் பேசிக் பே மட்டும் தான் வரும். அப்போ பேசிக் பே எவ்வளோ இருக்குது 1,80,000. அதில் 1/5 எவ்வளோ வருது 36,000. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஆக்சுவல் என்டர்டெயின்மெண்ட் அலவன்சஸ் ரிசீவ்டு ஆர் 1/5 ஆஃப் பேசிக் பே. பேசிக் பே எவ்வளோ இருக்குது 1,80,000. அது 1/5 என்ன இருக்குது 36,000. ஆர் ஸ்டாச்சுரரி லிமிட் எவ்வளோ இருக்குது 5,000 rupees. இப்போ இந்த 3 அமௌண்ட்டில் விச் எவர் லெஸ் இஸ் எக்ஸம்ஷன். அதாவது ஆக்சுவல் இஏ 9,000, 1/5 ஆஃப் பேசிக் பே 36,000, ஸ்டாச்சுரரி லிமிட் 5,000. அப்போ லீஸ்ட் என்ன இருக்கு 5,000. அப்போ அந்த 5,000 rupees allowed as standard deduction under section 16 subsection 2. ஓகேவா? அப்போ 16 subsection ஏவில் ஒரு 50,000, 16 subsection 2ல ஒரு 5,000, 16 subsection 3ல ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் என்ன பேமெண்ட் பண்ணி இருந்தால் வரும், இல்லை வராது. இந்த கொஸ்டின் என்ன கொடுக்கல ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் கொடுக்கல. அப்போ 16 subsection 3 வந்து வராது. அப்போ டோட்டல் டிரான்சாக்ஷன் இருக்கு 55,000 rupees. ஸோ கிராஸ் சேலரி எவ்வளோ இருக்கு 3,36,600 மைனஸ் டிரான்சாக்ஷனோட டோட்டல் எவ்வளோ இருக்கு
55,000. அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னாக்கா 2,81,600. அதான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா taxable salary income for the assessment year 2020-21. Okay, thank you.